خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اور اس بات کے لیے بھی کہ آپ کلام مقدس سے، بائبل سے سیکھنے کو ہیں، خدا ان سے برکت پانے کو ہے، سارا جلال اسے ملے۔ خدا ان کے کلام کا جو حصہ ہم آج سیکھیں گے اور دیکھیں گے وہ ہے اخبار کی کتاب میں سے اس کا 12واں اور 13واں باب، اور ان میں بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم ان پر گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، دنوں بات کر سکتے ہیں، لیکن اس مختصر سے ٹائم میں جو ہمارے پاس ہے، میری کوشش ہوگی کہ کچھ سوال جو جنرلی ہر کسی کے ذہن میں آتے ہیں اور جو شاید میرے ذہن میں بھی ہوں، ہم ان کو خدا کے کلام کی روشنی میں، خدا کی پاک روح کی ہدایت سے سیکھنے والے ہوں۔ خدا کا پاک کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، وہ یوں کہتا ہے اس کی پہلی آیت میں، لیویٹیکس 12:1، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے لڑکا ہو تو وہ 7 دن ناپاک رہے گی، جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے۔ 7 دن ناپاک رہے گی۔ اور کئی دفعہ اس بات کو اس طرح لیا جاتا ہے کہ یہ ناپاکی جو ہے یہ کیا یہ گناہ ہے؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ناپاکی ضرور ہے اور یہ ریچول ہے۔ یہ اس لیے تھی کہ اس وقت ہیکل موجود تھی اور وہ ہیکل میں نہیں جا سکتی تھی، اور ہیکل میں جانے کے حوالے سے شاید ہم سب ناپاک ہوں، لیکن گناہ گار نہیں تھی، کیونکہ بچے پیدا کرنے کے لیے تو خدا نے حکم دیا تھا کہ جاؤ پھلو اور پھولو، سو یو شوڈ ہیو چلڈرن۔ تو بچے پیدا کرنا کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن یہ ناپاکی جو ہے یہ ریچول ان کلینزنگ تھی۔ دیٹ ڈنٹ مین کہ وہ خدا نخواستہ گناہ گار تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم اس کی جو 5ویں آیت تک پڑھیں گے، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے، اس کے بعد 33 دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے، اور جب تک اس کی طہارت کے ایام پورے نہ ہوں تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوئے اور نہ مقدس میں داخل ہو، اور اگر اس کی لڑکی ہو تو وہ 2 ہفتے ناپاک رہے گی، جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے۔ اس کے بعد 66 دن تک طہارت کے خون میں رہے۔ آمین آمین۔ تو یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ناپاکی جو ہے، یہ ان کلینزنگ جو ہے، چاہے ریچول ہی ہے، تو یہ زیادہ کیوں ہے؟ ہم اس بات کو تو سمجھ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ ریچول ان کلینزنگ ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ اور میں جتنا مرضی نہائے دھوئے ہوں، اگر ہم ایک بڑے صاف ستھرے سے بھی قبرستان میں سے گزر جائیں تو میں اور آپ بھی ریچولی ان کلین ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، کہ خدا کی ہیکل، وہ ہیکل جو اس وقت موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کئی دفعہ ہم غیر قوموں کو جو جینٹائلز میں سے خدا پر ایمان لائے، خدا کے کلام پر، خدا کے بیٹے پر ایمان لائے، یہ سہولت میسر ہے کہ ہم ان کلین ہوتے ہوئے بھی، سنفل نہیں کہہ رہا، گناہ گار نہیں کہہ رہا، ان کلین کہہ رہا ہوں، ناپاک کہہ رہا ہوں، ہم خدا کی عبادت کر سکتے ہیں اور خدا کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس ہیکل جیسے سٹینڈرڈ، جیسا پاک ہیکل یروشلم میں تھی، اس جیسا سٹینڈرڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو جو سرخ بچیا کی راکھ ہے اس سے پاک کیا جاتا تھا، ریچولی کلین کیا جاتا تھا، تو ابھی ویسا نہیں ہے۔ سو دیر از جسے کہتے ہیں وزڈم، ابھی بھی خدا کی حکمت جو ہے اس نے کام کیا، اس کے فضل نے کام کیا، اس کی گریس نے کام کیا کہ بھی ہیکل موجود نہیں ہے۔ بے شک جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو ہیکل موجود ہوگی، اس کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں حزقییل کی کتاب میں بھی، اور زکریا کی کتاب میں بھی، اور ریویلیشن مکاشفہ کی کتاب میں بھی۔ لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی تھی ریچول ان کلینزنگ کی، تو لڑکی کے لیے یہ ریچول ان کلینزنگ جب لڑکی ہو تو وہ کیوں زیادہ ہے؟ کیا لڑکی کی جو قدر و منزلت ہے، لڑکی کی جو ویلیو ہے، وہ کلام مقدس کے مطابق کم ہے لڑکوں سے؟ یہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سوال کے حوالے سے عزیزو ایسا نہیں ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ لڑکی کی قدر و منزلت ایکچولی زیادہ ہے۔ وہ کیوں زیادہ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب ایک جانور جیسے کوئی کتا ہو سکتا ہے یا بلی ہو سکتا ہے، وہ ان کی بھی زندگی ہے، وہ اس دنیا سے جائیں گے اور ایک انسان اس دنیا سے جائے گا، تو کس کا خلا زیادہ ہے، کس کا نقصان زیادہ ہوگا؟ obviously جو آدمی کا نقصان ہے وہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک عورت کے جسم میں سے ایک لڑکے کی جان نکلتی ہے
तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब एक लड़की की जो लिविंग बॉडी है वो निकलती है, जब वो पैदा होते हैं, तो ये ज्यादा बड़ा गैप है। खुदावंद ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा क्लीन हो गई है, क्योंकि लड़की जो है उसकी कदर मंजिलत डबल है लड़के से। इनफैक्ट कलाम मुकद्दस जो है वो ये कहता है कि उसकी कदर मंजिलत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि वो भी अपने अंदर वूम कैरी करती है जिसमें वो अगली नस्ल लेके आ सकती है। तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कदर मंजिलत है, वो लड़के से ज्यादा है। इसलिए जो मां है वो ज्यादा अनक्लीन लिखा जा रहा है कि हो रही है। और फिर हम 6 आयत से पढ़ते हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर है, नहीं तो हम इस चीज को दोबारा भी कवर कर सकते हैं। फेसबुक का अच्छा फायदा यह है, इस वीडियो का अच्छा फायदा यह है कि आप इसको बार बार रिवाइंड करके भी देख सकेंगे, सुन सकेंगे। बट इट इज वेरी क्लियर कि खुदावंद का कलाम जो है ऑन द कॉन्ट्ररी औरत के हवाले से ज्यादा कदर मंजिलत उसे देता है, कि वो जो वैक्यूम या गैप क्रिएट हो रहा है उस मां की जिंदगी में, वो बच्ची के लिए, बेटी के लिए ज्यादा बड़ा गैप है कंपेयर टू ए सन। सो हम खुदावंद के पाक कलाम में से इससे आगे पढ़ते हैं 6 आयत से। और जब उसकी तहारत के अयाम पूरे हो जाएं तो ख्वाह उसके बेटा हो या बेटी, वो सूखनी कुर्बानी के लिए एक यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा या एक कुमरी खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाए। आमीन आमीन। लिखा है कि एक यकसाला बर्रा जो है वो सूखनी कुर्बानी के लिए लेकर आए, और यकसाला बर्रा जो है वो लेकर आने का हुक्म था। और हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं लूका की इंजील, मुकद्दस लूका तबीब की इंजील, उसका 2 बाब और उसकी 21 से 24 आयत। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 21 till 24। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए। आमीन। अब देखें कि खुदावंद का बेटा, खुदावंद का कलमा जो है वो इस दुनिया में आया है, और वो अपने बाप की शरीयत को पूरा कर रहा है, उसकी तौरेत को पूरा कर रहा है, और उसके माँ बाप भी ऐसा ही कर रहे हैं जो दुनियावी माँ बाप है। तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदावन के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और ये कहां से पढ़ा जा रहा है? ये ऑब्वियसली लेविटिकस 12 से, जो आज का हमारा हवाला है, अहबार का 12वां बाब, वहां से ये पढ़ा जा रहा है। और खुदावन की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। यहां पर लिखा है कि यकसाला बर्रा लेकर आया जाए, तो क्यों यहां पर वो लेकर आ रहे हैं कुमरियों का जोड़ा, टर्टल डव्स क्यों लेकर आ रहे हैं? इसलिए कि वो गरीब थे, दे वर पुअर अजीजों। और ये सहूलत मैसर है कि अगर कोई अमीर ना हो, उसका मकदूर ना हो, उसका ऐसा हिसाब ना हो कि वो बर्रा लेकर आ सके, तो वो कुमरियों के बच्चे लेकर आ सकता था, टर्टल डव्स लेकर आ सकता था। मेरे कहने का क्या मकसद है? मेरे कहने का मकसद ये है अजीजों कि इस वक्त यूसुफ और मरियम के पास मजूसी नहीं आए थे, क्योंकि अगर मजूसी आए होते तो उनके पास जो है सोना होता जिसको वो बेचकर खुदावंद की शुक्रगुजारी जरूर करने आते। और याद रहे कि ये सोखनी कुर्बानी जो है ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी है, ये इसलिए कुर्बानी नहीं है कि आप जो है कुछ और कर रहे हैं, ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी है कि खुदावंद ने उनको बेटा दिया, औलाद दी। सो हम देखते हैं कि ये बात बताती है कि इनफैक्ट मजूसी जो है उस वक्त तक इनके पास नहीं पहुंचे थे। मजूसी 6 महीने, साल बल्कि लिखा है, जो रेफरेंस बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बुक्स में बताती हैं तकरीबन 2 साल के बाद उनके पास आए थे। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे हो तो अजीजों, आप में से कौन ऐसा है कि जिसके औलाद हो वो खुदावंद का शुक्रिया ना अदा करे? आपका कई दफा दिल करता है कि आप उससे ज्यादा शुक्रिया अदा करें जितना आपके पास है। तो यहां पर इनके पास बर्रा लाने को खुदावंद के हुजूर पैसे नहीं थे, लेकिन कैसी ही खूबसूरत बात है अजीजों कि उनके पास खुदावंद का बर्रा मौजूद था। हालेलुया। उनके पास खुदावंद का बर्रा मौजूद था, वो बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, वो बर्रा जो फसा का बर्रा है, जिसने फसा के दिन कुर्बान होकर मेरा और आपका फिदिया दिया, ताकि हम उस आसमानी खुदा को, खुदावंदों के खुदा को, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को अपना आसमानी बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सके। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो
ہمارا رحیم باپ ہے. خداوند یسوع المسیح کے لہو کے وسیلہ سے, فسح کے برے کے لہو کے وسیلہ سے, اور ہم اسی کی شکر گزاری کرتے ہیں, اسی کے نام کو سارا عزت اور جلال دیتے ہیں. ہاللیلویہ. ہم یہ پڑھ لیتے ہیں یہاں سے 8ویں آیت. اگر کوئی یہ سوال بھی کرنا چاہے کہ برا نہ لاؤ تو 2 قمریاں لانے کا حکم کہا تھا, یہیں پہ ہے لیویٹکس 12:8 میں سے. ماریہ پڑھ دیں اس اور اگر اس کو برا لانے کا مقرور نہ ہو تو وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے, ایک سوخت کی قربانی کے لیے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لیے لائے, یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گی. اور وہ پاک کس طرح ٹھہرے گی کہ وہ ریچولی کلین ہوگی. خدا نہ خواستہ وہ گناہ گار نہیں تھی. بچے پیدا کرنا ایک بلیسنگ ہے, اور ہم اس بلیسنگ کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے شکر گزار ہیں, آپ کے بچوں کے لیے شکر گزار ہیں. بچے خداوند کی بادشاہی کو جس طرح قبول کرنے کا بچے خداوند کی بادشاہی کو قبول کرتے ہیں, اس طرح مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے. سو بچوں کے لیے خاص دعا, آپ کے بچوں کے لیے, ہم سب کے بچوں کے لیے خاص خداوند کی رحمت اور برکت کی دعا. ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اس سے آگے جو اہم حصہ ہے اس کو بھی دیکھتے چلیں, جو خاص طور پر زارات کے حوالے سے. زارات ایک سکن کنڈیشن ہے جس کی ٹرانسلیشن کر دی گئی ہے کوڑ کے حوالے سے, لیکن یہ اس طرح کا کوڑ نہیں ہے جس طرح کے کوڑ سے ہم آج کل لیپریسی سے آج کل واقف ہیں. دس زارات, دس سکن کنڈیشن از اے مچ ڈفرنٹ وے, اور اس کے حوالے سے ہم سیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے جلدی بیماریوں کے جو قوانین ہے 13واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات, لیویٹکس 13:1-3. پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا, اگر کسی کے جسم کی جلد میں ورم یا پپڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو تو اسے ہارون کاہن کے پاس یا اس کے بیٹوں کے میں سے جو کاہن ہیں کسی کے پاس لے جائیں. وہ اور کاہن اس کے جسم کی جلد کی بلا کو دیکھے. اگر اس بلا کے سفید بال ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں کھال سے گہری ہو تو وہ کوڑ کا مرض ہے, اور کاہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپاک قرار دے. اسے ناپاک قرار دے, اسے ناپاک قرار دے. اب یہ جو زارات ہے جس کو کوڑ کا کہا گیا ہے, اگرچہ یہ کوڑ سے مختلف ہے, تاہم اس کے حوالے سے بڑا واضح قرار دیا گیا ہے کہ کون جو ہے وہ یہ ڈیسیژن لینے کے لیے ہے, وہ ہے خداوند کا کاہن جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یو آر انکلین. اور اس کا ریزن کیا تھا؟ بیکاز دس کیم آؤٹ آف ایول اسپیچ. جو بری باتیں لاشون ہارا کرتے ہیں, عبرانی میں لاشون ہارا کا مطلب ہے گوسپ, بری باتیں کرتے ہیں, وہ اس بیماری کا شکار ہوتے تھے. اور چونکہ انہوں نے اپنی زبان سے انکلینلینس پھیلائی, they were declared unclean by the کوہن. کاہن انہیں پھر انکلین قرار دیتا تھا کہ خداوند کا عذاب تم پر نازل ہوا ہے. اور ہم آگے پڑھ لیتے ہیں ایکچولی 13th چیپٹر ہی کی 42 سے 46 ورس, 13ویں باب کی 42 سے 46 آیت. احبار ہے. لیکن اس گنجے یا چندلے سر پر سرخی مائل سفید داغ ہو تو یہ کوڑ ہے اور اس کے گنجے یا چندلے سر پر نکلا ہے. سو کاہن اسے ملاحظہ کرے, ملاحظہ کرے, اور اگر وہ دیکھے کہ اس کے گنجے یا چندلے سر پر وہ داغ ایسا سرخی مائل سفید رنگ لیے ہوئے ہے جیسا جلد کے کوڑ میں ہوتا ہے تو وہ آدمی کوڑی ہے, وہ ناپاک ہے, اور کاہن اسے ضرور ہی ناپاک قرار دے کیونکہ وہ مرض اس کے سر پر ہے. وہ مرض اس کے سر پر ہے. اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو, اس کے کپڑے پھٹے, اس کے سر کے بال بکھرے رہے اور اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک. جتنے دن تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا, اور وہ ہے بھی ناپاک. پس وہ اکیلا رہا کرے, اکیلا رہا کرے. کیوں اکیلا رہا کرے؟ کیونکہ جب وہ لوگوں میں تھا تو اس نے اپنی زبان سے لوگوں کو نقصان پہنچایا, اور وہ اسی زبان سے اسے یہ کہنے کا حکم تھا کہ ناپاک ناپاک, ہاں میں ناپاک ہوں, یہ وہ کہتا تھا. اور ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ کوڑی جو ہیں وہ شہر سے باہر نکال دیے جاتے تھے. ہم اس حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کوڑی جو تھے وہ ناپاک تھے اور وہ شہر سے باہر تھے. جب انہیں خداوند نے استعمال کیا, جو دشمن کی فوجیں ان میں جا کر انہوں نے ان کے جو ٹینٹس ہیں, ان کے کیمپس ہیں, وہاں سے کھانا وغیرہ استعمال کیا. دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. ہم نامان کوڑی جو 2 کنگز میں اس کے 5th چیپٹر میں اس کا ذکر ہے, 2 سلاطین اس کے 5ویں باب میں اس کا ذکر ہے,
उसके हवाले से भी खूबसूरत बातें सीख सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक और चीज देखेंगे कि मूसा की बहन मरियम को भी ये कोड़ हुआ, और क्यों कोड़ हुआ उसकी रीजन मैं आपको बता रहा था, ईवल स्पीच है। हम देख लेते हैं नंबर्स 12:1, गिनती की किताब, उसका 12वां बाब और पहली आयत। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे, उसके खिलाफ बोलने लगे, उसकी गीबत करने लगे। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? 10वीं आयत हम पढ़ते हैं। और अबर खैमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोड़ से बर्फ की मानिंद सफेद हो गई, और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है। हारून ने जो मरियम की तरफ देखा तो देखता है कि ये कोड़ी हो गई है, क्योंकि मरियम ने अपने भाई की बीवी के हवाले से, अपने भाई के हवाले से बुरी बात की, लाशोन हारा इस्तेमाल की, ईवल टंग यूज की, और हम देखते हैं कि वो इस जारात का, इस कोड़ का शिकार होती है। और जो हारून है, आई एम श्योर कि वो भी अपने दिल में डर गया होगा कि ये अगर इसको कोड़ हो गया तो हो सकता है मुझे भी हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि बिकॉज शी वॉज द परपेट्रेटर, उसने ये किया था, तो वही कोड़ी हुई। इनफैक्ट बाद में जब वो क्लीन होती है, जब वो माफी मांगती है इस बात से, तो वो क्लियर भी होती है इस कोड से। लेकिन दिस इज द रीजन, जारात का कोड का रीजन, जो बाइबल की जो कोड है, डिफरेंट टू द लेप्रेसी वी नो ऑफ, जैसी बीमारी अब है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं क्योंकि जारात जो बाइबल में लिखी हुई है, जो बाइबल की जारात या कोड है, दैट इज नॉट द कोड या लेप्रेसी जिसको हम आजकल के हवाले से जानते हैं। और हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं इस खास बात को कि खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता और बताता है कि ये जो कोड है ये किस तरह दूर किया जा सकता है। इस कोड के हवाले से बड़ा वाजे लिखा गया था, हाउ इट विल बी रिमूव्ड। हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं, मेरे साथ देखिए लेविटिकस 14। अगरचे ये आज का हिस्सा नहीं है, ताहम मैं आपको बता दूं इसमें क्या कहा जा रहा है। लेविटिकस 14 और 1 से 7 हम पढ़ेंगे, पहली 7 आयत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कोड़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शरअ है कि उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए, और काहिन खुद कोड़ी को मुलायजा करे, और अगर देखे कि उसका कोड़ अच्छा हो गया है तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा लें, और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़बह किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदा को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफा को ले, और उनको उस जिंदा परिंदे पर जो परिंदा खून में गौता दे जो बहते पानी पर ज़बह हो चुका है। आमीन। 2 चीजें हैं, एक तो ये कि वो पहले अच्छा हो, वो हील हो, और दूसरा ये कि वो क्लेंस हो, वो पाक करार दिया जाए। 2 चीजें हो रही हैं अजीजों। जो कोड़ी है वो ना सिर्फ उसको हीलिंग की जरूरत थी, बल्कि उसको क्लेंजिंग की भी जरूरत थी। पाक करार दिया जाना, और पाक कौन करार देता था? काहिन करार देता था। और हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं, खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है मरकस की इंजील में, मार्क चैप्टर 1 वर्स 40 till 45 हम देखेंगे। मरकस उसका पहला बाब 40 से 45 आए। और एक कोड़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उसे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अगर तू चाहे, कोड़ी ये कह रहा है अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। हील नहीं कह रहा, पाक और साफ। उसने उस पर दस्त खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो जा। और फिर उसका कोड़ जाता रहा, और फिर उसका कोड़ जाता रहा। अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको हील किया, उसको शिफा दी, लेकिन पाक होने के वाले से खुदावंद यीशु मसीह उससे अगली आयतों में उससे कहते हैं, उसने उसे ताकीद की कि फिर फौर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने काहिन को दिखाओ और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो।
खुदावंद यीशु मसीह ने हरगिज ये नहीं कहा कि मैंने तुझे ठीक कर दिया है, तू हील भी हो गया है और पाक भी हो गया है और जस्ट लीव एवरीथिंग, खुदावंद के कलाम की तुझे फॉलोइंग की, फरमाबरदारी की कोई जरूरत नहीं, हरगिज नहीं। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी उसने कहा कि जो शरीयत में लिखा है वो जाकर कर, मैंने तुझे शिफा दे दी है। खुदा यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है वो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने कलाम की, बाप के कलाम की, शरीयत की नफी नहीं करता। वो कहता है कि जो कुछ शरीयत में लिखा है वो जाकर कर, जैसे परिंदे को ज़िबा करने का, जैसे काहिन ने तुझे पाक करार देना है वैसा कर, ताकि सबके लिए गवाही हो कि तूने शिफा पाई और अब तू शिफा पाने के बाद खुदावंद की फरमाबरदारी कर रहा है। हालेलुया। अजीजों, यही हाल मेरा और आपका भी है। हमने उस निजात को, उस शिफा को, उस ब्लेसिंग को, उस निजात को पाने के बाद खुदावंद के कलाम में जो कुछ लिखा है उसको करना है, ताकि लोगों के सामने गवाही हो कि ये हमारे बाप का कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर मुझे और आपको गुनाह के कोड़ से, गुनाह की ज़ारात से आजाद कर दिया है। लेकिन क्या मैं और आप जो कुछ बाप की शरीयत में लिखा है उसे करने की सही कोशिश, एफर्ट करते हैं? अगर नहीं तो आज हमें ये कोशिश करनी शुरू करनी चाहिए। क्या इसलिए कि हम शिफा पाएं? क्या इसलिए कि हम निजात पाएं? नहीं, इसलिए कि हम बाप की फरमाबरदारी करते हुए लोगों के लिए गवाही का वसीला हो कि हम बाप के अच्छे ताबेदार, फरमाबरदार बेटे और बेटियां हैं। खुदा उनका पाक कलाम, खूबसूरत पाक कलाम। इनफैक्ट मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील, उसका 11वां बाब 4 और 5 आयत, और हम यसाया को भी जो है वो देखेंगे। आयजाया 53 जो कि खुदा के कलाम का खूबसूरत हिस्सा है। आयजाया 53 जो है, मैं क्यों उसको बार बार कोट करता हूं अजीजों, इसलिए कि यसाया का जो 53वां बाब है उसको कहा जाता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से है। यसाया 53वां बाब, आयजाया 53, उसको इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से कहा जाता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देता है, खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से है, क्योंकि लिखा है कि हमारे पैगाम पर कौन नहीं मान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। वो उसके आगे कॉम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की माने फूट निकला, ना उसमें कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द व गमनाक और रंज का आशना है। लोग उससे गोया रूप पोष थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। अजीजों, खुदावंद के कलाम में इस हिस्से को लेपर मसाया के नाम से जाना जाता है। उस मसाया के लिए जो कि कोढ़ी था, जिसने हमारी गुनाह और बीमारियां उठा ली, उसके हवाले से इस हिस्से को डिनोट किया जाता है। और ये बड़ा वाज़ेह था कि जो हमारे कोढ़ को, हमारी बीमारियों को दूर करेगा, वो मसाया जो है वो प्रॉमिस मसाया होगा, वो आने वाला मसीहा होगा। और जब यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह के पास भेजा कि आप वही मसाया हैं जिसका जिक्र किया गया था या हम किसी और का इंतजार करें, तो हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह का यीशु मसीह का जवाब सुने। मत्ती की इंजील 11वां बाब 4 और 5 आयत, मैथ्यू 11 वर्स 4 और 5। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं। यीशु मसीह ने उसे यसाया 53 बाब के हवाले से जो एक कमेंट्री थी, जो एक ख्याल किया जाता था कि वो कोढ़ी मसाया होगा जिसने हमारे कोढ़ को हमसे दूर कर देना है, ही वॉज द वन। और यीशु मसीह उस बात को कोट करते हैं, नोट करते हैं, रेफरेंस देते हैं यूहन्ना को कि मैं तुम्हें कोढ़ से साफ करने के लिए आया हूं,
میں وہ مسایا ہوں جس کا ذکر یسایہ کے 53 باب میں ہے، ائزایہ 53 میں ہے۔ ہاللویہ۔ اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے میرے اور آپ کے کوڑ کو بھی، گناہ کے کوڑ کو ہم پر سے لے لیا۔ جس طرح خداوند یسوع المسیح کے کہنے سے عزیزو ہم شفا پاتے ہیں، زندگی پاتے ہیں، اسی طرح اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے سے، اس کے کلام کے مطابق، باپ کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے سے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سو آئیں ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالیں، اس کے نام کو جلال دیں اور اس بات کی گواہی دیں کہ اس نے ہمیں گناہ کے کوڑ سے آزادی دی ہے۔ ہم پاک ہیں جیسے ہمارا آسمانی باپ پاک ہے۔ آمین آمین۔ خدا کے برے کی تعریف کرتے ہیں جس کے لہو سے ہم پاک اور صاف کیے جاتے ہیں، جس کا فسا بہت نزدیک ہے، فسا کی عید بہت نزدیک ہے۔ ہاللویہ۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تعریف ہو خدا کے برے کی، 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 عزت و جلال، قدرت و کمال، عزت و جلال، قدرت و کمال، تعریف ہے یہ برے کی، تعریف ہے یہ برے کی، تعریف ہو خدا کے برے کی، تعریف ہو خدا کے برے کی، فرشتے تم کو جان لیتے اس کا نام، فرشتے تم کو جان لیتے اس کا نام، کرتے ہیں عبادت کرے گی، کرتے ہیں عبادت کرے گی، تعریف ہو خدا کے برے کی، تعریف ہو خدا کے برے کی، پرستش و سلام تیری ہے خدا، پرستش و سلام تیری ہے خدا، سنا ہو برے کی، سنا ہو برے کی، تعریف ہو خدا کے برے کی، تعریف ہو خدا کے برے کی، یسوع ہے عظیم، اس کی ہو تعظیم، یسوع ہے عظیم، اس کی ہو تعظیم، سارے نام سنا برے کی، سارے نام سنا برے کی، تعریف ہو خدا کے 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 برے کی۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، تو جو ہمارا زندہ خدا ہے، تو جس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں پاک کیا، گناہ کے کوڑ سے آزاد کیا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ ہم اس لائق نہ تھے، تو بھی تو نے اپنے فضل سے ہماری ناپاکی کو پاکی میں تبدیل کیا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ سارا جلال تجھے ملتا جائے ہماری زندگیوں سے، ان تمام لوگوں کی زندگیوں سے جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سارا جلال تجھے ملے اے خداوند۔ جو اس پروگرام کو بعد میں دیکھیں ان کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، اور اے خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی آواز کے شنوا بنا، جیسے داؤد کو تیرے پاک کلام کی غیرت تھی، جیسے داؤد کو تیرے پاک کلام کے لیے ایکسائٹمنٹ اور جوش تھا خداوند، اسی طرح اپنے پاک کلام کے لیے جوش ہماری زندگیوں میں بھر۔ جن بہن بھائیوں نے اپنی دعاؤں کو، دعائیہ درخواستوں کو اے خداوند تیرے سامنے رکھا ہے، جن بزرگوں نے، ہمارے ماں باپ نے اے خداوند اپنی پریئر ریکویسٹ کو تیرے سامنے رکھا ہے، تو ان درخواستوں کو اے خداوند ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ہم انہیں اس آسمانی اونچ سوز میں اپنے اعلیٰ ترین، افضل ترین
सरदार का है। यहोशुआ हमेशा आपकी यीशु मसीह के सपोर्ट करते हैं ताकि आसमानी हैकल में ये दुआएं तेरे हुजूर पहुंचे। ऐ खुदा हमारी जिंदगी में तेरी बरकत जाहिर हो। खुदा हमारे काम काज पर, हमारे बच्चों पर तेरी बरकत का, तेरी रहमत का साया हो। हमारी इस मिन्नत को, फरियाद को सुन, तेरे बेटे हमारे मुनज्जी मसीह यहोशुआ के नाम में, आमीन। हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और आपको महफूज रखे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।